परम सत्कारयोग समूहिक तौर पर सारे मैंबर साहबान, एग्जैक्टिव के मैंबर साहबान, अहुदेदार साहबान, साबका प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, सरदार अलविंदरपाल सिंह जी पखोके साहब ते मेरे सारे सत्कारत वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं धन्नवाद करदा सारे समुचे हाउस का। लगभग साढ़े कोल जिन्ने क मैंबर आए उन्हों की गिणती हैगी आ, पर सैकड़ा क फिर भी हैगी आ, क्योंकि मेरे वीर भाई गुरप्रीत सिंह हुणी इत्थे एक टुक मात्र इशारा भी दे के गए कि जे आपां उस मुद्दे ते भी जिस मुद्दे के उत्ते सिखां दी धड़कण आ उहदे ते भी एकत्र ना होइए, फिर केवल का केवल अफसोस ये प्रगट किया जा सकता। मैं इस करके भी धन्यवाद करदा कि सारिਆਂ ने जिन्ने भी तुसीं आ बहुत वधिया वडमुले विचार तुसीं दिते आ, और ये वडमुले विचारां दे इन बिन यतन भी करांगे आपां लागू करिए, क्योंकि जिहड़ी पड़ैन साहब गल करके गए सी वो थोड़ी गल दे विच बहुत कुछ कह गए। ये भी सारियां गल्लां जिहड़ियां साडे विचार अधीन है। बाबा गुरप्रीत सिंह जी क्योंकि 9-10 महीने हो गए साडा व्यवस्था, ये एग्जैक्टिव के मैंबर भी आ, ते एवें कई बारी मूँह ते तारीफ करी जाईदी आ, चंगे सार्थक एक जिहड़े अपने वो सुझाव दे के जाते। मेरा वीर करनैल सिंह पंजौली ये भी तत्पर रहिंदा, क्योंकि उस शख्सियत का चेला जिस शख्सियत ने जिन्हें कहा पे पंथ जीवे तो मैं मरा उस सिद्धांत पर पहरा दिता। मैं टुक मात्र थानू मते पढ़न तो पहला दो क तुहाडे नाल विचारां अहम करनियां चाहुंदा, क्योंकि रोस करिए भी कित्थे जाके किहदे कोल आपां रो सकदे हां। ये गुरु रामदास पातशाह दा दर आ, इत्थे अरदास कर सकते हैं जिहड़ी सारे रोणां दे विचों एक उपजदी आ, ते ओह उपजदी जिसले ते वे सारिआं नूं ठंड वरता दिंदी है। मैं पिछले दिनी जदों अफगानिस्तान के उत्ते हमला होया गुरुद्वारा साहब ते, वो एक बच्चा सी, वो इंग्लैंड च रहिंदा सी, उत्थे दिल्ली की धरती ते आ गया, ते मैं भोग वाले दिन उत्थे हाज़र होया, ते मैं उत्थे देखिया जिले वातावरण सारा ही, ते मेरे अपने मन विच भी एक आवे एक जावे भी मैं हुण कहाँ की तां करां की। जिहड़े उत्थे मैं पहला खेमा चाहुंदा बाबे बूटा सोहना तो भी, अलविंदरपाल सिंह पखोके भी, ते भगवान सिंह सारे जिन्ने भी आ, क्योंकि मैं समा नहीं दे सकिया जां स्टेट सकत्तर साहब समा नहीं दे सके। मेरे नाल उत्थे बैठियां ते गल होई पई, प्रधान जी भई असीं चाहुंदे इत्थे आईए, साडा आउण दा बंदोबस्त करो। एक फॉरन एक्सचेंज का सैकटरी सीगा उन्हां दा दिल्ली, उत्थे वो कहंदा भी असीं यतन कर लैंदे, असीं वीजे दवा सकांगे। एक हुण देखो किड्डी वड्डी शरारत ते रोस, पर सेंटर सरकार कहती असीं किराया नहीं इन्हां दा दे सकते। $360 किराया एक बंदे का लगना अफगानिस्तान तो आउण दा, कहंदे जी असीं दे नहीं सकते। मैं कहना किड्डे अफसोस की गल भी जे पंजाब दे नाल संबंधित सिख विदेश दे विच किसी हमलियां का शिकार हो गया, घट गिणती च रह गया, तो उसकी सुरक्षा नहीं आपां करनी। और मैं फिर उत्थे कहा भी हुण तुहाडा किराया असीं देंगे, तुसीं जिन्ने भी आओगे असीं तुहाडा किराया देंगे। फिर वो कहते जी कोई 36 को उत्ते हिंदू भी परिवार भी आ, तो मैं कहा कोई नहीं उन्हों का भी तुसीं लाओ। हुण 92 रह गए, बाकी सारे आ गए, कुछ हिंदू परिवार रह गए। किड्डी वड्डी घटिया गल कि इस देश के असीं बशिंदे, इस देश के असीं नागरिक भी मोहरली कतार दे, जिन्हां ने पंथक जज्बा छड्ड के देश भगती का जज्बा लैके उहदे विच वड्डा योगदान पाया, तो उत्थे वो आ गए। हुण आउण तो बाद की होया, हुण उत्थे कोई बात नहीं पुछदा। वो बात हुण किन पुछनी पई, जे कोई विदेश तो उजड़ के आया, तुसीं सरकार आ पंजाब दी सरकार भी आ, ये भी पुछ सकदी आ भी भाई दसो तुसीं पंजाब दे वसनीक रहे आ, चाहे 3 सदियां पहलां सदी एक पहलां चल गए। वो भी हुण यतन कीता, उन्हां नाल बैठ के गल कीती। वो कहंदे सानूं घट्टो घट्ट 70 लाख रुपया एक महीने का एक साल लई दिओ, साडा थोड़ा जिहा रहण बसेरा होवे। तो वो लाउणा उन्हें की आ, छावड़ियां लाउणियां, किसी ने मूंगफली दी, किसी ने कुछ करना।
एडी वड्डी किरत घंटा इस धरती ते हो रही आ ते बंदे दा कई बारी सीना भी भरदा भी क्यों साडे च कोई घाट आ। मेरा मतलब कहण तो भी ये बड़ी वड्डी एक साजिश आ। सिखां नूं जे कोई नीवां दिखाले गुरु उच्चा चकदा, पर जे ओट गुरु ते रहे ते जे आपां दो लत्तां वालियां ते ओट रखांगे तो फिर मेरा ख्याल ना गुरु साडा साथ देवे तो ना संगत साडा साथ देवे। हुण उस तो बाद एक होर वड्डी साजिश जिहड़ी चल रही आ, अज सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई दस्तारधारी जज नहीं रहा। मैं जस्टिस कुलदीप सिंह जिहड़े 76 अपने 86-87 दे विच, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा दे वो लीडिंग लायर्स हुंदे सी। सुधार शंकर रे इत्थे हुंदा सी गवर्नर, वो सुप्रीम कोर्ट दा वकील सी सुधार शंकर रे, ते कुलदीप सिंह जस्टिस उन्हां नूं केस कूस साडे वकीलां दे मतले हुंदे भेजदे सी। उन्हां नूं सिद्धे प्रमोट कीता। वकीलां दे विचों हाई कोर्ट च भी जज जाते आ, वकीलों चो सुप्रीम कोर्ट च भी जाते। जस्टिस कुलदीप सिंह हाई कोर्ट च प्रमोट होए। जे पंजाब दे विच पुलिस नूं ठल पाई जस्टिस कुलदीप सिंह ने पाई। क्यों पाई? जिले आपां इत्थे इस्तगासा पाउंदे सी ते सानूं कहिंदे सी जी हौलदार तो उत्ते वाले रैंक ले तुसीं अपनी सैंक्शन लो। सैंक्शन सरकार ने देनी हुंदी सी ते ये सैंक्शन ना सी दिंदे। जस्टिस कुलदीप सिंह ने फिर एक अथॉरिटी दित्ती। वो अथॉरिटी की सी भी बंदे मारन का लाइसेंस हौलदार नूं मिलिया, सब इंस्पैक्टर नूं बंदे मारन का मिलिया लाइसेंस। इन्हां ते इस्तगासे बगैर सैंक्शन तो करो। उस तो बाद इस्तगासे शुरू होए। अद्धे अज अंदर जेलों के विच बैठे। एक सरदार सी ना, भावें कांग्रेस नूं बिलोंग करता सी, आ बेटा हुण हाई कोर्ट का जज बनिया सी, चलो उत्थे क्योंकि जज दीयां लिमिटेशनां हुंदियां छड्ड के आ गया। मेरा कहण तो भाव एक अज साजिश आ। असीं जुडिशरी तो लांभे हो रहे हैं, जुडिशरी तो सानूं पासे कीता जा रहा। ताज़ा मिसाल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा की 13 वकील विचों जज कढ़े। उन्हां दे विचों जिहड़ा इक्को कल्लो च भावें सहजधारी सी हरप्रीत सिंह बराड़, उन्होंने नहीं सहुं चुकाई। 11 सहुं चुक गए तो एलीगेशन की लाया भी जी एक एफीडेविट किसी वेले देता। मेरा कहण तो भाव शैतानियां चल रही। जिस धरती ते असीं रह रहे हैं, जिहड़ी गुरां दी धरती आ, उत्थे अज जज हाई कोर्ट च प्रमोट होने होण वकीलों के विचों ते एक भी ना जारो सरदार आवे। ये साजिश इस करके हो रही आ, तुहानूं निहत्थे कर रहे आ। आपां कानून दे विच यकीन रखण वाली कौम आ ते यकीन रखांगे असीं, पर जिहले उत्थे सुणवाई करनी आ, सुणवाई उन्हां ने करनी आ जिन्हां ने तुहाडे फिर खिलाफ फैसले भी देने आ। मैं निंददा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के सत्कारत जजिज आ, सुप्रीम कोर्ट के सत्कारत जजिज आ, पर मैं सरकार दे उत्ते इस गल की रंजिश करदा भी सरकार नूं इन्हां हितां ते भी राखी देनी चाहिदी आ। माइनॉरिटी कम्यूनिटी दे जिहड़े साडे स्टेटस आ, वो भी अज हमला हो रहा दो तरह के नाल। एक साडियां 4-5 पटीशनां चलदियां पंजाब दे विच माइनॉरिटी कम्यूनिटी का स्टेटस साडे सारियां अदारियां नूं मिलिया। हाई कोर्ट ने सैट असाइड करता, उहदी सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील गई। एक पंजाब स्टेट ने पाई, एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाई, एक साडे बल्ले गुरु रामदास मैडिकल यूनीवर्सिटी ने पाई। इस तरह रला के 5-6 पटीशनां सुप्रीम कोर्ट के घट माइनॉरिटी कम्यूनिटी के कोटे ले पईयां ते एक होर मैनेजमेंट भी विच रली पे सानू भी इत्थे जिहड़ा कोटा दिता जाना चाहिदा। एक बेटी सी, वो हिंदू धर्म नाल करदी बिलोंग, वो कहंदी मैनूं क्यों नहीं माइनॉरिटी कम्यूनिटी का स्टेटस दिता जा रहा। मेरा कहण तो भाव भई उहदे उत्ते भी सरकार नूं पहरा देना चाहिदा सी। वो भी आपां अज सुप्रीम कोर्ट दे विच बैठे हैं। हुण जिहड़ी एक नवीं जड्डी वड्डी जिहड़ी घिनौणी गल चली आ, वो नवीं घिनौणी आ कि एक सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पई आ भी जिहड़ा माइनॉरिटी कम्यूनिटी का स्टेटस आ वो स्टेट वाइज दिता जावे। हुण असीं पंजाब दे विच स्टेट वाइज देखांगे, असीं तां मेजोरिटी चाहांगे, ये भी खोलिया जाऊगा। जे स्टेट वाइज उन्होंने स्टेटस दे दिता, फिर साडे जिहड़े आ इत्थे अदारे इन्ने करोड़ां रुपये ला के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु रामदास दे दर दी उस गोलक दे नाल खोले जां सिखां दे फंडां नाल खोले, वो फिर अज फिर सखणे होणगे। अज मैं कई बारी पढ़दा भी रहना, कई बारी मैनूं टैलीफोन भी आ जांदे आ जिहड़े साडे दूजे केस है उन्हां 'च साडे वकील साहिबान अगे पेश होंदे आ। वो असीं बाखूबी लड़ रहे हैं, बड़े यतन नाल लड़ रहे हैं। पिछे हरियाणा कमेटी वाला केस आया जिहदी आर्गूमेंट 3 दिन पहलां मुक्की आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असां यतन किया भी वधिया वकील किते जाण, पर मैनूं
ये भी लग्या क्योंकि वकीलों नाल बाह आ। 19 सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिहड़े करोड़ां रुपये लेंदे आ, वो सारे हरियाणा स्टेट ते हरियाणा कमेटी ने हायर किए एक एक बारी पेश करके, भी किते श्रोमणी कमेटी ना कर लै। वो सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक पेश ते तरीक ते करके, क्योंकि साडे च बार हुंदा प्रोफैशनल, जिले एक वालों पेश हो जाइए दूजे वालों पेश नहीं हो सकते। उन्ने वकील हायर किए एक तरीक ते पेश किए गाहां कंडम। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 30/8 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੌਪ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਆ। ਉਹ 2 ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ? ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਕਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਕੌਮ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਲੇ ਕਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਟੋਟੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੇਧ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਖੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ, ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, 4 ਆਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 10 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੜਵੜਾਹਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜੇ ਕਾਪਟ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੂਰ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਜਿਲੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ,
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਘੰਟੇ 4 ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਲੱਛਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 3-4 ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਹ ਮੋਢੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਤੀ, ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1984 ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿਹਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਬਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
होर सिख बंदियां नूं भी छड्डण दा फैसला किया जाता, पर केंद्र सरकार वालों किया छल एक बार फिर दर्शा गया कि आज़ाद भारत में बहु गिणतियां ते घट गिणतियां लई पैमाने बखो बखरे हैं। इसकी ताज़ा उदाहरण गुजरात अंदर 2002 च बिलकिस बानो नाल कीते बलात्कार जबर जनाह के 11 दोषियों को रिहा करना, राजीव गांधी कतलकांड के दोषियों की रिहाई भी इस प्रसंग में है। इन्हां दोहां मामलिਆਂ ਵਿੱਚ दोषी व्यक्ति बहु गिणती नाल संबंधित हैं। अज का पंथक इकट्ठ क्योंकि कुछ मुद्दे ये भी होए सी भी आपां कानूनी पैरवाई करिए। मेरा अपना आ कई बार बिजली बोर्ड का खंभा लाउण आ जाए ना तो असीं कहने जी खंभा ना लाओ, वो कहते लाउणा, असीं उत्थे सिविल कोर्ट च एक दावा पा दईदा, स्टे भावें ना होवे, लिजा के जिले PSP नूं देता, वो कहता जी हुण तां कोर्ट का मामला, मोरला कहता जी मेरा कनैक्शन रीज करो, कहते जी हुण तां कोर्ट च करांगे। ये मैटर कई बार सब जुडिस हो जाते आ, फिर कहण नूं अगले नूं हो जाता भी यार हुण मैं की करां, कोर्टां जो कर देणगे करांगे। जिहड़ी मेरी भैन ने गल कीती बलवंत सिंह राजोवाणा, वो तो चलो एक दी, वो 3 साल हो गया कहता मैनूं दसो की करना, तो भुल्लर साहब की अपने हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा च पई कोई हो रहा कुछ। फिर ये तहत भी असीं एक हुण निर्णय किया क्योंकि तुहाडी ये आवाज़ सी भी एक ये भी इकट्ठ वकीलों का तो सिख बुद्धिजीवियों का उन्होंने सलाह करके उन्हों की राय लैके एक मन च होर भी रखियो। मेरे भी 2-4 जज चंगे मित्र आ, लत्त नहीं कोई लाउंदा इस मसले के उत्ते, क्योंकि तुहाडा जज्बाती सिख जिहड़ा वो ये गल चकूगा। जे आपां कई बारी कह देने राय नहीं लई जी, सिर्फ श्रोमणी कमेटी करती कख नहीं, यार करती आ सारा कुछ, पर मोहरे भी कुछ देखना पऊ ना आपां नूं। वकीलों दी 21 लाख फीसां कोई दिक्कत नहीं, गुरु घर दे सतगुरु जी ने बड़ा मान बख्शिश किया, पर आपां नूं एक देखना ते घोखना पऊगा भी आपां की उहदे विच सफल होवांगे। पर मैं ये भी अज तुहाडे विच एक मता पेश करदा तां कि सानूं इस गल तो भी सावधान हो जाए, क्योंकि जिले किंतु परंतु करना सखाला, जिले तुसीं कुर्सी ते बैठ के फैसले करने फिर तुहानूं पता लगदा किस भाव पैंदी आ। अज दा पंथ इकट्ठ सिख कौम नाल हो रहे धक्के ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। इन्हां धरनिਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠਾਕ ਜਵਾਬ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੁਛ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਾਕਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੀਤਾ ਜਿਹਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਬਾਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦਸਤਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਣਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਭਈ ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾਂ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੀਪੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ, 9 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੱਕੇ ਉੱਥੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਉਸਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਾ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਪਿਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। 2 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਈ ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ PI ਆਪਣੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੁਖ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਉਹਲੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 2 ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਲੂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 1000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੁਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਡੇ ਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਭਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਦਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਭੂਤ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ। ਨੁਕਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਧੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੁੱਦਕੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਵੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੱਥਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਬਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਈ ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛਿੜੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜਾ ਕਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਰਾ ਸੂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ 3 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੜੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ 2 ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ये सारे दोस्तों को सलाम। सो मैं बाई की दुकान पर आया सीगा, जिस तरह इतने मॉडल टाउन के दुकान है उन्होंने। सो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन इतने मिल रहे हैं और इन्नी लो कोस्ट के मैं कितने भी है फ़ोन लुधियाना पूरा लभ लिया, नहीं मिलया सीगा। बाई की दुकान पर तो क्या वाकमाल फ़ोन पे ने। और मैं चाहना भी इतने इन्हों की शॉप का नाम लिखा हुआ पिछे, और इतने आन बहुत से अच्छे अच्छे फ़ोन पे आईफोन सारी डिमांड ਜਿਹੜੀ भी ਤੁਹਾਡੀ डिमांड है वो सारी पूरी होगी और ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा रेट मिलूगा। थैंक यू। ਇੱਥੇ आओ और फ़ोन ਵਧੀਆ लेके जाओ।